यहाँ पे 6-7 पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हुए, हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी, मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। मैं अभी यहाँ मेरा सन को मिलने के लिए आया हूँ और पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ सन को मिलने के लिए और यहाँ वाशिंगटन डीसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ भी 3 दिन रुकने वाले हैं और मोदी के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आई लव मोदी। See, this visit is really big for all the Indians because a nation is like a family and the Prime Minister is head of the family, and we are blessed to have him as the Prime Minister because being him as the Prime Minister, India is growing and India is having more, prestige, success, and the world is now doing acknowledgement of India's progress. So it's a big thing that Modi ji is coming, and I am here just to meet the head of the family. അമൃതകാലത്തേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ. ആ ചുവടുകൾക്ക് കരുത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും. ലോകത്തിന്റെ ശാക്തിക ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ കുതിപ്പിന് പ്രതീക്ഷയും ബലവും പകർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. ഇന്ത്യയുടെ നായകനായ ശേഷം 7ാം സന്ദർശനം. ഇക്കുറി സവിശേഷതകൾ ഏറെയായിരുന്നു. അമേരിക്ക നൽകുന്ന പരമോന്നത അതിഥി വിരുന്നായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം. ലോകത്തെ അതിവേഗം കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെന്ന രാജ്യത്തിന് നൽകിയ ആദരം. ആ ആതിഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ന്യൂയോർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം നൽകിയത് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ്. മേരിലാൻഡ് ആൻഡ്രൂസ് വ്യോമത്താവളത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ ചടങ്ങോടെയായിരുന്നു സ്വീകരണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഹോട്ടൽ എന്ന ഖ്യാതി കേട്ട അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക അതിഥി മന്ദിരമായ ബ്ലെയർ ഹൗസിലായിരുന്നു മോദിയുടെ താമസം. प्रधानमंत्री जी ऐसे ही देश को उनकी सेवा करिए, जो देश को ऊपर तक, ऊंचाइयां तक, बुलंदियां तक पहुंचाओ। मिलाया, बहुत मजा आया और आंखों ही आंखों में सब बात हो गई। बहुत अच्छा। सेल्फी ले पाए? सेल्फी तो नहीं, बट देखने मिला। सेल्फी तो नहीं ली मैंने भी, पर देख के इतना अच्छा लगा सामने से फर्स्ट टाइम, मतलब इट वाज अ गॉडली फीलिंग, ट्रस्ट मी। प्राउड मोमेंट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। बहुत मोदी मेक्स यू प्राउड? यस।
ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനത്തോടെ പിന്നിട്ടത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന മാധ്യമമായ ദ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമുഖം അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത് എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് മോദി അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും. काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड. मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആസ്ഥാനത്തെ യോഗാ ദിനാചരണത്തോടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മാനമാണ് യോഗ. ആ യോഗ ലോകത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ചു എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ലോകശക്തിയാകാൻ ഉറച്ച ചുവടുകൾ വെക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിളംബരം കൂടിയായിരുന്നു. It is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India. And it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright. Stand with the spine tall and let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. 180 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ UN ആസ്ഥാനത്തെ യോഗാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നതും സവിശേഷം. ഇത്രയേറെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തതിനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡും UN ആസ്ഥാനത്തെ യോഗാചരണത്തിന് ലഭിച്ചു. UN പൊതുസഭാ അധ്യക്ഷൻ സബാ ഖുറേഷി, ന്യൂയോർക്ക് മേയർ എറിക് ആദംസ്, ഇന്ത്യയുടെ UN പ്രതിനിധി രുചിര കംബോജ് എന്നിവർ യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഇക്കുറി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം നൽകിയത് ഏറ്റവും പരമോന്നത വരവേൽപ്പായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ്. 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്ക സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ബഹുമതി നൽകുന്നത്. 2009 അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ആദരം നൽകിയത്. 14 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി മാറി. ഞാൻ മോദിയുടെ ആരാധകൻ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട ടെസ്ല സ്ഥാപകൻ ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞത്. കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ടെസ്ല വേഗം കൂട്ടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും മസ്ക് നടത്തി. നിരവധി പ്രതീക്ഷകളും വികസന മന്ത്രങ്ങളുമായി എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് അമൃതകാലത്തേക്കുള്ള കുതിപ്പിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. I'm confident that Tesla will win India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for
his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the Prime Minister? I have to go, guys. Thank you. How was your meeting with the Prime It was Minister? an excellent, very good conversation. ആസ്ഥാനത്ത് യോഗാ ദിനവും ആചരിച്ച് മസ്കിനെയും കണ്ട മോദിയുടെ അമേരിക്കയിലെ 2ാം ദിവസം വാഷിംഗ്ടണിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയെന്ന ലോകശക്തി ആദരം നൽകി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നൊരുക്കി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഫസ്റ്റ് ലേഡി ജിൽ ബൈഡനും. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി താൻ എത്തുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി. ഒടുവിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വാതിലുകൾ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണപ്രകാരം തുറന്നപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുഴുവനായി തുറന്നു എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ. और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था. प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं. പ്രധാനമന്ത്രി വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, സ്വാഗതം. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ സൗത്ത് ലോണിൽ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കക്കാർ ഒത്തുകൂടി. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വയലിൻ പാരായണം ഇമ്പമേറ്റി. വൈറ്റ് ഹൗസ് ലോണിൽ മോദി മോദി എന്ന
വിളികൾ ഉയർന്നു. ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകി സ്വാഗതമേകുന്ന ചടങ്ങിനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഗൺ സല്യൂട്ടോടുകൂടിയാണ് മോദിയെ ജോ ബൈഡനും ജിൽ ബൈഡനും സ്വീകരിച്ചത്. ചരിത്രം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങൾ. ഇന്ത്യ എന്ന ലോകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അത്താഴ വിരുന്ന്. ലോകത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മേൽവിലാസമായ ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക്, ആൽഫബറ്റ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സത്യ നദല്ലേ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും, ബില്ലി ജീൻ കിങ്, റാൽഫ് ലോറൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെ വലിയൊരു നിരയും. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തെ നായകരായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി, റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ നിത അംബാനി, ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി സിഇഒ ലാറി കൽപ്, ബോയിങ് കമ്പനി സിഇഒ ഡേവിഡ് കാൽഹൌഡ്, ബെയിൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ജോഷ് ബെക്കസ്റ്റീൻ, ഫ്ലെക്സ് സിഇഒ രേവതി അദ്വൈതി, കൂടാതെ ഓപ്പൺ എഐയുടെ സാം ആൾട്ട്മാൻ എന്നിവരും മോദിക്കൊപ്പം അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യ US ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല, ലോകത്തിനും മുഴുവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷപാതമില്ല. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിമിതികളില്ലാത്ത ഭാവി സാധ്യതകളാണ് തുറക്കുന്നത് എന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. It's a testament to the strong and enduring and thoroughly bipartisan support that exists all across the United States for the friendship and partnership between the United States that they're anxiously waiting to hear you up on Capitol Hill. A partnership that is among the most consequential in the world, that is stronger, closer, and more dynamic than any time in history. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഈസ്റ്റ് റൂമിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി എന്നാണ് ആർട്ടമിസ് ഉടമ്പടിയിൽ ചേർന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞത്. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങൾ സജ്ജമാണ്. തീവ്രവാദത്തിന് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും US-ഉം ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുമെന്നും ഇരുവരും ലോകത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും US-ഉം തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പുതിയ തലത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത്. ആകാശവും അതിരല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നയതന്ത്ര സഹകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യ US ബന്ധത്തെ വരുംകാലം വിലയിരുത്തുക എന്ന് ഉറപ്പ്. US കോൺഗ്രസിലേക്കായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ കണ്ണും കാതുമെല്ലാം. വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന ശക്തികളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന വിളംബരമായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ. അതിനു പിന്നാലെ US കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയിലൂടെ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. രാജ്യം കാത്തിരുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇരു നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിമിതികളില്ലാത്ത സാധ്യതകളുടെ ഭാവി അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞത്. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും US-ഉം തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ലോകത്തെ അറിയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുന്ന ചുവടുകളാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഒപ്പുവെച്ച ഓരോ കരാറും. യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യക്കും സ്വന്തമാകും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. അമേരിക്കൻ കമ്പനി ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി ഇന്ത്യയിൽ യുദ്ധവിമാന എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഇതിലൂടെ വഴി തുറക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ മെയ്ക്ക് ഇൻ പദ്ധതിക്ക് വിമാനവേഗം കൈവരുന്നതാണ് ഇത്. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഉയരങ്ങളുടെ ഉയരെയുള്ള ISROയ്ക്ക്
പുതിയ ഊർജം പകരുന്നതാണ് നാസയുമായി ഒപ്പുവെച്ച ആർടെമിസ് ഉടമ്പടി. 2024 ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സംയുക്ത ദൗത്യം നടത്തും. 2025 ആകുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ദൗത്യം. ഈ പദ്ധതി വിജയം കണ്ടാൽ 1972 അപ്പോളോ 17 ശേഷം മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിന് ലോകം സാക്ഷിയാകും. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയായിരിക്കും ഒരു ദശകത്തിനപ്പുറം ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അതിലും മുൻനിരയിലെത്താൻ ഇന്ത്യക്കാകും. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ വികസനത്തിനുള്ള ധാരണയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സാധ്യതയുടെയും വലിയ ഇടനാഴിയാണ് തുറന്നത്. ടെലികോം രംഗത്തും പ്രതിരോധ രംഗത്തും സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തും. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നടക്കുന്നതോടെ പുതിയ ലോകമാണ് പിറക്കുന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെയാകെ തിരുത്തിയെഴുതാൻ പോന്ന വലിയൊരു സൗഹൃദ വഴി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. 2 മഹത്തായ രാജ്യങ്ങൾ, 2 ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇനി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുമായിരിക്കും 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുക. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്കും 40 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനമായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനനായകൻ നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഹസ്തദാനം ചെയ്തുറപ്പിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇനി ലോകത്തിന്റെ പുതിയ നയതന്ത്രമാകും.